महाराज जी जय सियाराम। जय सियाराम जय सियाराम। महाराज जी ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, हाँ, वो कहाँ पे आया है और हनुमान जी महाराज का मंदिर कितना साल पुराना है, वो हमारे यूट्यूब में जो दर्शक है उसको जरा बताइए। ये करीब 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पहले श्मशान भूमि थी। હાલો દોસ્તો, આજે હું તમને એવા આશ્રમના દર્શન કરાવવા હું આવી રહ્યો છું અને આ આશ્રમ તાપી નદીના તટ પર આવેલું છે અને અશ્વની કુમાર જે વિસ્તાર કહેવામાં આવે છે અને અહીંયા છે પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર, એની બાજુમાં છે શનિદેવ મહારાજનું મંદિર અને એક મહાદેવનું પણ મંદિર આવેલું છે અને ત્યાર પછી એની બાજુમાં છે ચામુંડ માતાનું મંદિર અને એક સરસ દર્શન કરવા લાયક છે એક ઝાડ છે અને 3 એમાંથી વૃક્ષ નીકળે છે, એમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશનો વાસ હોય એવું અહીંના પૂજારીનું અને અહીંના જે હરિભક્તો છે એનું કહેવું છે। તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહો અને વિડીયોમાં એન્ડ સુધી રહેજો, તમને મજા આવશે અને આનો શું ઇતિહાસ છે। અને આ આશ્રમ આવેલો છે સુરતમાં અશ્વની કુમાર વિસ્તારમાં છે। તો ચાલો મારી સાથે તમે બન્યા રહો અને આ જો તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું અત્યારે તે છે પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર। તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહો। અને દોસ્તો અત્યારે જે આપણે ઊભા છે મારી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો તે તાપી નદી આ બાજુ વહી રહી છે અને એકદમ તાપી નદીના કિનારા પર આ પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર આવેલું છે। તો હવે હું તમને દર્શન કરાવું, તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહો। જય સિયારામ દોસ્તો, આપણે પહોંચી ગયા છીએ પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમ। એ આશ્રમનું શું વિશેષતા છે અને શું એનો મહિમા છે અને ત્યાર પછી એક વૃક્ષ છે એના પણ હું તમને દર્શન કરાવીશ। એક વૃક્ષ છે અને એમાં 3 એના થડ દેખાય છે, એના પણ હું તમને દર્શન કરાવીશ। તો વિડીયોમાં તમે બન્યા રહેજો। વિડીયો તમને ગમે તો લાઈક, શેર, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને સાથે સાથે તમને સંપૂર્ણ હનુમાનજી મહારાજનું જે પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનો આશ્રમ છે તેનો શું ઇતિહાસ છે એ પણ હું તમને જણાવીશ। અને આ જે જગ્યા છે તે સાધુ સંતોની અને તપસ્થલી જગ્યા છે। તો સુરતમાં આજે હીરાબાગ વિસ્તારમાં આવેલું છે તાપી નદીના કિનારે। તો તમે દર્શન કરવા જરૂર પધારજો। જય સિયારામ। જો ચાલો તમને દર્શન કરાવું। તો દર્શક મિત્રો, આ છે પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર જે સુરતમાં આવેલું છે અને આનો મહિમા પણ અપરંપાર છે। તો તમે હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરો। महाराज जी जय सियाराम। जय सियाराम जय सियाराम। महाराज जी ये पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है, हाँ, वो कहाँ पे आया है और हनुमान जी महाराज का मंदिर कितना साल पुराना है, वो हमारे यूट्यूब में जो दर्शक है उसको जरा बताइए। ये पंचमुखी हनुमान जी ये इंदिरा नगर ताप्ती के किनारे हीराबाग में स्थित है। ये करीब 100 वर्ष पुराना है। यहाँ पहले श्मशान भूमि थी। हमारे परम पूज्य महात्मा संगमदास बाबा जी यहाँ उन्होंने आकर के तपस्या किया और अब उन्होंने ही ये पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की।
वो यहाँ करीब 50 साल तक तपस्या किए। तपस्या किया। उसके बाद लक्ष्मण दास बाबा जी आए, उन्होंने तपस्या की। उनके बाद जब वो देव हो गए, उनके बाद मैं यहाँ, मेरे को 25 वर्ष हो गए। बराबर महाराज जी। और इस आश्रम का अच्छे से विकास किया, जो भी हनुमान जी की कृपा से, और बढ़िया विकास किया। संत निवास बनाया। उधर शिव जी का भी करीब 13-14 साल हो गए, शिव जी का मंदिर स्थापना किया, पुनेश्वर महादेव। उसके बगल में कैला चामुंडा माता जी का मंदिर भी स्थापना किया, 8-10 साल उसको भी हो गए। और ऊपर संत निवास बनाया। यहाँ आने वाले अन्य क्षेत्र चलता रहता है, और 10, 20, 50 महात्मा हमेशा रहते हैं। और हमारी जमात भी आती है, तो जमात का भी आयोजन होता है यहाँ। वो भी 10 दिन 15 दिन जितने दिन रहते हैं उतने दिन रहते हैं। अपना ये बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़े से संबंधित है, और हमारा ये दिल्ली परिवार हरिहर आश्रम से जुड़ा हुआ है। और यहाँ अन्य क्षेत्र चलता रहता है। और ये पंचमुखी हनुमान जी की महिमा इतनी भारी है, यहाँ आज तक जो आया है, जो मनोकामना जो जिसकी हुई है वो पूर्ण हुई है। वो कभी यहाँ से बेमुख नहीं गया, क्योंकि हर जगह तो एक मुखी है, लेकिन हमारे यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हैं, इसलिए इनकी महिमा और बड़ी भारी हो जाती है। ये पंचमुखी कब हुए? जब हनुमान जी पाताल लोक गए थे, अहिरावण का वध किया था, उस समय ये पंच मुख धारण किए थे। तो इसलिए इनकी महिमा बहुत भारी है। और महाराज जी, मैं यहाँ आपको थोड़ी रुकवाता हूँ। हाँ। कि ये जो आश्रम है, पंचमुखी आश्रम, सूरत में आया है, तो यहाँ का साल में कौन सा उत्सव होता है? यहाँ ये हनुमान जयंती उत्सव होता है, गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है, और श्री चंद्र बाबा जी की हमारी जयंती है, उसमें नवमी के दिन उसमें उत्सव होता है। महाशिवरात्रि में होता है, जन्माष्टमी को होता है, कृष्ण जन्माष्टमी को उत्सव होता है। ऐसे 5-7 उत्सव साल में होते रहते हैं। हमारे यहाँ हर नवमी को कन्या भोजन होता है, हर महीने नवमी को पूरा 100, 200, 300 जितने कन्याएं आ जाएं, साधु संत आ जाएं, उनका भोजन कराते हैं। अन्न क्षेत्र 24 घंटे चलता रहता है, कोई भी आओ भोजन करो। तो महाराज जी, आप ये सूरत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी इस पावन भूमि में हमारे पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें, और उनका जो आशीर्वाद लें, और सभी संतों को यहाँ से लाभ मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, और प्रसाद लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। और कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो साक्षात हैं। हनुमान जी साक्षात है, अजर अमर हैं, वो प्रत्यक्ष हैं। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग हमें हनुमान जी का आशीर्वाद लें, दर्शन लें, सभी को लाभ मिले। हमारी तो मनोकामना यही रहती है कि जो भी भक्त यहाँ आए, यहाँ से हंसता हुआ जाए, खाली हाथ न जाए। हमारी यही प्रार्थना। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। तो दर्शक मित्रों, આજે પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર છે, તેની બાજુમાં નવગ્રહ અને શનિ મહારાજનું મંદિર છે, તેમના પણ હું તમને દર્શન કરાવું। તો ચાલો મારી સાથે। તો દર્શક મિત્રો, આ છે શનિ મહારાજનું મંદિર, તમે જોઈ રહ્યા છો। જય શ્રી જય શ્રી।
અને ત્યારબાદ આ બાજુ જુઓ તો આ નવગ્રહના પણ અહીંયા તમને દર્શન કરાવું છું. આ સૂર્યદેવ ભગવાન છે, આ ચંદ્રદેવ ભગવાન છે, આ મંગલ ભગવાન, બુધ ભગવાન, ગુરુ ભગવાન, શુક્ર ભગવાન, અને આ છે શનિ મહારાજ, અને આ છે રાહુ, અને આ છે કેતુ. તો દર્શક મિત્રો, આ છે નવગ્રહ, એના તમને દર્શન કરાવ્યા. તો કમેન્ટમાં તમે જરૂરથી લખજો જય શનિદેવ. મિત્રો, આ છે પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું આશ્રમ. ત્યાં આ સાધુ સંતોનો અખંડ ધૂણો છે. ત્યાં જ્યારથી આશ્રમ બન્યો ત્યારથી અખંડ ધૂણો અહીંયા પ્રચલિત છે. તો તમે આ ધૂણાના પણ તમે દર્શન કરી શકો છો. આ જગ્યા છે સાધુ સંતોની તપસ્થલી જગ્યા કહેવાય, કે સાધુ સંતો અહીંયા તપ કરે છે. આ એ ધૂણો છે. જય સિયારામ. જય સિયારામ. તમારું નામ? શંભુભાઈ. શંભુભાઈ. તો આ જે પંચમુખી આશ્રમ છે, આ સંતો આ કઈ જગ્યાએ કહેવાય? આ હીરાબાગ વિસ્તારનું ઇન્દિરાનગર સોસાયટીનું આ પંચમુખી હનુમાનજી મંદિર છે, હનુમાનજી આશ્રમ કહેવાય છે. અને અહીંયા સૌ પ્રથમ આ પૂજ્ય બાપુ જે સંગમદાસ બાપુ છે, હા, એ પહેલા મહંત હતા અહીંયા. બરાબર. એના પછી સંગમદાસ બાપુ દેવ થયા. એના પછી બીજા એમના જે શિષ્ય, હા, એ શ્રી લક્ષ્મણદાસ બાપુ, એ એમના સંગમદાસ બાપુ પછીથી એ લક્ષ્મણદાસ બાપુ એ અહીંયા મહંત પદે આવ્યા. બરાબર. અને લક્ષ્મણદાસ બાપુ દેવ થયા પછી પૂજ્ય સંતદાસ બાપુ અત્યારે હાલ એ આ મંદિરના આ આશ્રમના મહંત છે. બરાબર. અહીંયા 3 મંદિર છે. સૌપ્રથમ પંચમુખી હનુમાનજી દાદાનું મંદિર છે. એના પછી પૂર્ણેશ્વર શંકર ભગવાનનું મંદિર છે. એની બાજુમાં શ્રી ચામુંડા માતાજીનું, કેલા ચામુંડા માતાજીનું મંદિર છે. અને આ રીતે અહીંયા આ આશ્રમમાં 3 મંદિરો છે. અને આ વિસ્તારનું આ એક એવું સ્થળ છે કે જ્યાં એક આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. અને પંચમુખી હનુમાન દાદાના તો કેટલાય પરચાઓ છે. અને એના કૃપાથી આ વિસ્તારમાં ક્યારેય તાપી મૈયાનું પાણી આવ્યું નથી. અને આ દાદાની કૃપા છે. આ વિસ્તારમાં ક્યારેય કોઈ એવા લોકો દુઃખી નથી થયા, કોઈ એવા રોગ નથી આવ્યા. અને એની કૃપાથી આ વિસ્તારના તમામ લોકો, ઇન્દિરાનગર સોસાયટીના તો ખરા, પણ આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો પણ ખૂબ સુખ શાંતિથી રહે છે. મધ્યમ વર્ગના લોકો છે પણ ખૂબ શાંતિથી રહે છે. અને હવે હમણાં 1 મહિનો થયો ત્યારે હનુમાન દાદાની બાજુમાં જે નવગ્રહ દેવનું મંદિર બનાવ્યું છે, એમાં શનિદેવ મુખ્ય છે. એ શનિદેવની મંદિરની સ્થાપના થઈ અને બીજા નવગ્રહ એની પણ સ્થાપના કરવામાં આવી છે. એ બાજુમાં એ મંદિર છે. અને આજે ઉપર અહીંયા છે, હા, સમાધિ એ ઉપર છે. એ આ જે અત્યારના હાલના આ બધા સંતો છે, હા, એના સૌના ગુરુ, એ ગુરુ શ્રી ચંદ્ર ભગવાન એ ત્યાં બિરાજમાન છે. અને એ આ આખા જે ઉદાસીન અખાડા જે છે, એ ઉદાસીન અખાડાનો જે આશ્રમ છે, એ ગુરુ શ્રી ચંદ્ર ભગવાન એના હાથ નીચે આ તમામ સંતો આવે છે. અને આ અખાડો છે, એ અખાડાના જે સંતો છે, એ એમના પૂજ્ય ગુરુદેવ એને માને છે. તો આપણે એના દર્શન કરાવશું. જરૂર જરૂર જરૂર. ચાલો. थोड़ी देर में 10 मिनट में
પૂજ્ય ગુરુ શ્રી ચંદ્ર ભગવાન છે અને ઉદાસીન અખાડાના એ સદગુરુદેવ છે અને પૂજનીય છે. અને અત્યારના જે છે સંતો મહંતો છે એ પૂજ્ય ગુરુ ચંદ્ર ભગવાનના એ તમામ એની પરંપરાના સંતો ગણાય છે. અને આપણે સુરત નગરજનોને તમે શું સંદેશો આપશો આ આશ્રમ વિશે? આ આશ્રમ વિશે મારે એટલું જ કહેવું છે કે અહીંયા મંદિરો 4 છે, પણ જે પંચમુખી હનુમાન દાદા છે એ ખૂબ જૂનું મંદિર છે અને સાક્ષાત બિરાજમાન છે અને લોકોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે અને અમે એની કૃપાથી સુખી છીએ. અને હું પણ પૂજ્ય સંતો મહંતો એના શરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું અને પૂજ્ય હનુમાન દાદાને પણ પ્રાર્થના કરું છું કે સમગ્ર સુરતની જનતા દાદાની કૃપાથી ખૂબ સુખી રહે અને શાંતિનો અનુભવ કરે અને ધંધા કમાણીમાં ખૂબ દાદાને લાભ આપે બધાને અને સર્વ સુખ અને શાંતિપૂર્વક પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે એ હું હનુમાન દાદાના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું છું. જય સિયારામ. જય સિયારામ. जय सियाराम. जय श्री राम. तो महाराज जी आपका नाम क्या है? गोपाल शास्त्री. गोपाल शास्त्री महाराज. ये हमारा पंचमुखी आश्रम है, जी. तो उसमें ये महादेव का क्या महिमा है और कितने साल से हमारा ये जीर्णोद्वार हुआ है मंदिर का? पंचमुखी हनुमान मंदिर उदासी आश्रम हीराबाग इंदिरा नगर सूरत. ये पंचमुखी हनुमान मंदिर प्रांगण में भी स्थित है. श्री पूर्णेश्वर महादेव मंदिर. इनकी स्थापना लगभग 2010 में हुई थी. और यहाँ का महादेव का क्या परिचय है? महादेव का पूजन करने से सभी प्रकार की मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती है. और नर्मदेश्वर महादेव की जो महिमा है वही पूर्णेश्वर महादेव की महिमा है. बराबर है. आप जल चढ़ाएं अथवा न चढ़ाएं, शिव दर्शन करेंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा और आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे. इस प्रकार की महिमा है. तो दर्शक मित्रों, आ पूर्णेश्वर महादेव છે પંચમુખી આશ્રમ છે ત્યાં આવેલું છે મંદિર. અને હવે તમને મહાદેવના દર્શન કરાવીશ, તો તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. शिवाय ओम नमः शिवाय. वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयां च वरदां वंदे शिवां शङ्करां मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतां जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने वसुदेव सुतं देवं कंसचाणुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पूर्णेश्वराय नमः सांब सदाशिवाय नमः प्रार्थनापूर्वकं समर्पयामि। बोलो पूर्णेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव की जय। તો દર્શક મિત્રો, આપણે અત્યારે આજે માતાજીનું મંદિર છે તે પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમમાં આવેલું છે. ત્યાં પંચમુખી હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર, શનિદેવ મહારાજનું મંદિર, મહાદેવનું મંદિર અને અહીંયા ચામુંડ માતાનું મંદિર પણ આવેલું છે. તો તમે માતાજીના દર્શન કરો અને માતાજીનો શું ઇતિહાસ છે અને શું મહિમા છે તે આપણે મહારાજ પાસે જાણીશું. જય માતાજી મહારાજ. તો મહારાજ, આપણે માતાજીનું મંदिर કેટલા સમય જૂનું છે? माताजी ने मंदिर में થોડા माताजी के मंदिर की स्थापना 2015 में हुई हाँ और ये माताजी का नाम है श्री कैला चामुंडा माता। इनका जो मेन बड़ा मंदिर है वो करौली में है, बराबर. राजस्थान में आता है। राजस्थान के एक जिला है करौली, वहाँ पर स्थित है। तो वहाँ से माताजी को यहाँ पर ला करके और प्रतिष्ठित किए हैं। और जो ये दोनों जोत जल रही है हाँ तो स्पेशल वहाँ करौली से लेकर के यहाँ पर आए और फिर दोनों का यहाँ पर स्थापना हुआ। जब और महाराज जी, यहाँ माता जी का क्या पर्चा है? माता जी की तो आशीर्वाद की तो बहुत फलस्वरूप है हाँ. लेकिन विशेषतः जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी है ना, उसके दिन माता जी का पूजन दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आपकी जो कामना है हाँ. उस कामना और महाराज जी, माता जी का साल में कितना उत्सव होता है, कितने बार? माता जी के वार्षिक उत्सव तो जो प्रतिष्ठा का उत्सव है वो तो होता ही है हाँ. और साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं। हाँ 2 बड़ी नवरात्रियाँ आती हैं और 2 छोटी नवरात्रियाँ, गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं। चारों नवरात्रियों में माता जी का बड़ा उत्सव होता है। उत्सव. दुर्गा पाठ होता है और अन्य जो पूजा पाठ अनुष्ठान है वो क्रमबद्ध तरीके से मंदिर में चलते रहे। और महाराज जी, ये बात तो हो गई, और ये जो यहाँ महाराज जी सब बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? अच्छा, जो पंडित जी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये अभी 1.25 लाख महामृत्युंजय का अनुष्ठान चल रहा है। हाँ हाँ तो उसके सब जाप कर रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र का। बराबर. इस प्रकार से बाहर से लोग यहाँ पूजा पाठ आदि कराने के लिए आते हैं, क्योंकि उसका कारण है क्योंकि ताप्ती नदी का किनारा है और मंदिर प्रांगण में सभी मंदिर हैं। पूर्णेश्वर महादेव हैं, कैला चामुंडा माता और शिव और शक्ति दोनों साथ में हो गए। तो यहाँ पर कोई भी हम पुण्य कार्य करते हैं तो पूजा पाठ अनुष्ठान आराधना उपासना तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 पेड़ लगे हुए हैं, बड़, पीपल और गूलर। इसको त्रिवेणी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर आप उनका पूजन आदि करना चाहते हैं तो वो भी आप। और 9 ग्रह मंदिर है यहाँ पर। 9 ग्रहों की स्थापना और विशेषतः शनि शिला की स्थापना की गई। बराबर है. और पंचमुखी हनुमान जी मंदिर है जो बहुत पुराने हनुमान जी हैं। वहाँ पर करीब 100-125 वर्ष पूर्व उनकी स्थापना हुई थी। बड़े चमत्कारी हनुमान जी। आप कुछ मत करिए, सिर्फ शनिवार के दिन आ करके और हनुमान जी का दर्शन करिए, उसी से आपके ऊपर हनुमान जी कृपा प्रारंभ हो जाएगी। आपकी जो कामना होगी वो हो जाएगी। તો દર્શક મિત્રો, આ પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમ જે છે ત્યાં પંચમુખી હનુમાનજી મંદિર, શનિદેવ મહારાજનું મંદિર, ચામુંડ માતાનું મંદિર અને આ બાજુ છે મહાદેવનું મંદિર. અને એક વિશેષતા અહીંયા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનો
ત્રિવેણી સંગમ છે તે ઝાડ તમને બતાવ્યું, એક થડ અને 3 ની ડાળી નીકળી છે. તો દર્શક મિત્રો જય સિયારામ. આ પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમ જે છે ત્યાં આ બાજુ તમે જોવો ને તો એક થડ છે અને એમાં 3 વૃક્ષ છે. એમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એનો વાસ છે આ ઝાડમાં. તો વડ છે, પીપળો છે અને એક બરગર છે. આ 3 આ તમે જોઈ રહ્યા છો તે આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનો ત્રિવેણી સંગમ એવું અહીંયા કહેવામાં આવે છે. આ તમે જોઈ રહ્યા છો થડ એક જ છે પણ ડાળી એની 3 અલગ અલગ દેખાય છે તમને. તે પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમ જે તાપી નદીના કિનારા પર આવેલું છે સુરતમાં. તો તમે આના પણ એક દર્શન કરો તો તમને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનો એક અનુભવ થાય અને દર્શનનો લાહો તમને મળે. તો જરૂરથી તમે આ પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમમાં જરૂરથી આવજો અને આ આશ્રમની મુલાકાત તમે લેજો. અહીંયા સાધુ સંતો પણ અવારનવાર આવતા હોય છે, તેના પણ તમે આશીર્વાદ લઈ શકશો. તો જય સિયારામ. જય સિયારામ દોસ્તો. આજે પંચમુખી હનુમાનજી આશ્રમ છે ત્યાં 24 કલાક અન્નક્ષેત્ર ચાલુ હોય છે. તો હવે તમને હું જે અન્નક્ષેત્ર ચાલુ છે તે તમને બતાવવા જઈ રહ્યો છું. તો ચાલો ભાઈ. ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું. ત્યાં સુધી જય સિયારામ.